Good morning, dear students. Happy to see you all again through this online classes. Before beginning the class, we will start with a prayer. Our loving Heavenly Father, thank you for this wonderful morning. Lord, help us to understand this day's topic. Help the children to be under your mighty arms and your will and the mighty protection, Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Children, we are in the chapter 7, Human Health and Diseases, and we have completed up to the diseases and hygiene, how to keep yourself and the public hygiene that we have seen already, isn't it? So, coming to the basic concepts of immunology, today we are going to learn about what is immunology and what are the components of immunology and types of immune system that we are going to see today. Children, since we are in the pandemic situation, you are at home, hoping that you are doing great. With God's grace, be safe under His protection. The door of opportunity won't open unless you push it. This is the thought I would like to give you today. Make use of all these chances of learning and do the great job. Okay? Be safe at home and enjoy today's class. Coming to immunology. To start with the class, basic concepts of immunology, a few terms we have to know, children. One is antigen. First one is antigen. What is antigen? Antigen means pathogen. Pathogen or microbe. Disease causing germs are called pathogens. It may be a virus or bacteria, fungi, parasitic protozoans, all these can be the pathogens to our body. And any foreign substance which is not suitable to us, நமக்கு புதியதாக நம்மளோட உடலுக்கு புதியவராக உள்ள வரும்பொழுது they are called foreign particles. So these foreign particles are called pathogen and they are otherwise called antigen. சரி, இப்போ ஆன்டிஜன் உள்ளே வந்ததுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நம்மளுடைய blood stream எடுத்துக்கோங்களேன். blood vesselsல blood இருக்குது. components of blood என்னெல்லாம் இருக்குது? formed elements, WBCs are there, RBCs are there, platelets are there இல்லையா? இதில் WBCs தான் நமக்கு வந்து soldiers மாதிரி. Any pathogen that comes inside, automatically WBCs will group together and they will fight against that particular antigen. Able to get me? What is antigen? Any foreign substance that come into our body. சரி, இப்போ ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் மெக்கானிசம் அப்படின்னு சொல்லும்போது they are all soldiers. இதில் யார் முக்கியமான வேலை செய்கிறாங்க அப்படின்னா, lymphocytes are working for us. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் வாட்? antigen. What is antigen? Pathogen or microbe which are foreign. Foreign புதியவர்கள்னு அர்த்தம். Foreign to our body. Next term is antibody. What is antibody? Antibody is actually a proteinaceous substance. They are protein by nature. எப்போ இது உருவாகும், எப்போ ப்ரொடியூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, இந்த ஆன்டிஜன் உள்ளே வருதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா மிஸ்ஸு, இந்த பிளட் பிளேட்லெட்ஸ் இருக்குது, உள்ள WBC இருக்குது, RBC இருக்குதுன்னு சொன்னோம். இதில் யார் வந்து ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் மெக்கானிசமில் இருக்காங்கன்னு சொன்னோம்? WBC. அதுலேயும் லிம்போசைட்ஸ் ஆர் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் இல்லையா? இப்போ இந்த ஆன்டிஜன் உள்ளே வரும் பொழுது, ஹேய், நம்ம பிளட் ஸ்ட்ரீமுக்குள்ளே யாரோ வித்தியாசமானவங்க வந்திருக்காங்கப்பா, இவங்க யாரோ எனிமீஸ் நமக்கு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சண்டை போடுறாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அப்போது to fight against that antigen, it creates, who is creating? WBC. Lymphocytes are creating a proteinaceous substance called antibodies. Okay, that antibodies will fight against this foreign substance antigen. This is okay with you? This is called antibody. Okay, this is the second term. In the fighting against mechanism அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பியூட்டிஃபுல் கான்செப்ட் ஐ வுட் லைக் டு இன்ட்ரடியூஸ் யூ. என்ன அப்படின்னா, நம்மளுடைய பாடி டெம்பரேச்சர் இஸ்
98.4 to 98.6 degree Fahrenheit is our normal body temperature. அதுதான் இப்போது 2 விதமாக டெம்பரேச்சர் எடுப்பாங்க. என்னதெல்லாம் சொல்லுங்கள்? 2 யூனிட் இருக்குது. ஒன்று ஃபாரன்ஹீட், இன்னொன்று செல்சியஸ். ஃபாரன்ஹீட் 100s அப்படி போகும் இல்லையா? 99க்கு மேலே போச்சுனாலே ஃபீவர்னு சொல்லிடுவாங்க. ஸோ 98.6 வரைக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய இன்டர்னல் பாடி டெம்பரேச்சர். ஸோ ஆஸ் லாங் அஸ் வி ஹாவ் தட் கைண்ட் ஆஃப் டெம்பரேச்சர், அந்த அளவுக்கு டெம்பரேச்சர் இருந்ததுன்னா நமக்கு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. இன்னொன்று செல்சியஸ். இப்போ என்ன சொல்கிறாங்க, எங்கே போனாலும் தெர்மோமீட்டர் இருக்குது. போன உடனே பயோ சென்சரில் உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடுறாங்க. எது 36 இருக்குது, 37 இருக்குது, 37.6 இருக்குது சொல்கிறாங்களா? இதுவே 39க்கு மேலே போகுது அப்படின்னா யூ ஹாவ் ஃபீவர் டெம்பரேச்சர்னு அர்த்தம். ஓகே, வாட் இஸ் திஸ் டெம்பரேச்சர், வாட் இஸ் திஸ் ஃபீவர் கான்செப்ட் அப்படின்னா, மிஸ்ஸஸ் சொன்னேனே இந்த ஆன்டிஜன் உள்ளே வருது, ஃபாரின் சப்ஸ்டன்சஸ் உள்ளே வரும்பொழுது வாட் இஸ் பீங் கிரியேட்டட்? ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் கிரியேட்டட் இல்லையா? ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் கிரியேட்டட் ஃபார் வாட்? டு ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட். அப்போது நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டமே நம்மளுடைய உடம்புக்கு சொல்லும் கிரியேட் ஹீட், ப்ரொடியூஸ் ஹீட் அப்படின்னு சொல்லும். அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்மளோடது 98.6லேருந்து 8லேருந்து 9, 99, 100 இப்படி போக ஆரம்பிச்சிடும். இந்த 100க்கு போகும்போது இல்லை 101 வரும்பொழுது ஹை டெம்பரேச்சர் நமக்கு வந்துடும். அந்த ஹை டெம்பரேச்சர் எதுக்கு அப்படின்னா, இன் தட் பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் பேத்தோஜென்ஸ் ஆர் கில்டு சில்ட்ரன். அப்போது ஃபீவருங்கிறது ஒரு ஆளுக்கு வந்துட்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இம்யூன் சிஸ்டம் நமக்கு வேலை செய்யுது, ஏதோ ஃபாரின் பார்ட்டிக்கல் உள்ளே வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். ஏபிள் டு கெட் மீ? இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? ஃபீவர் வந்தோடனே முதல் நாளே கடன்னு கை காலெலாம் ஆட, மம்மி எனக்கு ஃபீவர் வந்துருச்சு மம்மி, நான் லீவ் போடுறேன் மம்மி. எஸ், but the first day of fever is nothing to do with that. நார்மல் தான். ஒரு நாளுக்கு டெம்பரேச்சரில் அந்த ஜெர்ம்ஸ் எல்லாமே செத்துருச்சு அப்படின்னா ஃபீவர் தானாகவே குறைஞ்சிரும். இல்லை 2 நாள் 3 நாள் போகுது அப்படின்னா இந்த பர்டிகுலர் ஹீட்டு உள்ளே வந்திருக்கிற ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸை கில் பண்ணுறதுக்கு போதலைன்னு அர்த்தம். தென் ஆட்டோமேட்டிக்கலி antibodies are not enough to kill that antigen. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? டாக்டர்கிட்ட போகிறோம். டாக்டர்கிட்ட போகும்போது டாக்டர் will prescribe antibiotic. This is the third term I would like to tell you. First I said antigen, then antibody. Now I am telling you antibiotic. Now this antibiotic, particular antibiotic based on the symptom, நீங்கள் சொல்வீங்க இந்த ஃபீவர் வரும்போது இதெல்லாம் ஆச்சுதுன்னு சொல்வீங்க. ஸோ அந்த சிம்டம்ஸை வச்சு அந்த டாக்டரால் கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எப்படிப்பட்ட ஃபீவர்னு சொல்லி ஓரளவுக்கு அசியூம் பண்ணிடுவாங்க. தென் தே வில் ஸ்டார்ட் வித் த ஆன்டிபயோட்டிக். ஏபிள் டு கெட் மீ? ஆன்டிபயோட்டிக் வில் கில் தட் ஆன்டிஜன். இதுதான் ஃபீவர் மெக்கானிசம். இப்போ ஒரு குட் டாக்டர் வந்து போன உடனே ஆன்டிபயோட்டிக் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா நம்மளுடைய உடம்பே ஆன்டிபாடிஸ் க்ரியேட் பண்ணி அதை சாகடிக்கிறதுக்கு தான் யோசிப்பாங்க, வெயிட் பண்ண சொல்லுவாங்க. இல்லை 2 days 3 days போயிடுச்சு அப்படின்னா தென் வி ஆர் ப்ரிஸ்கிரைப்டு வித் த ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் சில்ட்ரன். சூப்பர்ல. திஸ் இஸ் அபவுட் த நார்மல் இம்யூன் சிஸ்டம். ஓகே, வாட் இஸ் தட் வி ஹாவ் டுடே அப்படின்னா, டு ஸ்டார்ட் வித் தட் பார்ட் immunology. Study of immune system is called immunology. What is immune system? It protects an individual from various infective agents. Okay, it refers to all the mechanisms used by the body for the protection from environmental agents. என்னென்னலாம் ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்க முடியுமோ அத்தனையும் என்விரான்மெண்டல் ஏஜென்ட்டை வெளியேந்து வர தாக்குதலுக்கு நம்மளோட உடம்பு தாங்கிக் கொள்ளும். இதுக்கு பேர் தான் இம்யூன் சிஸ்டம், நோய் எதிர்ப்பு சக்தி. இதை தான் இப்போ கொரோனா பீரியடில் சொல்லிட்டு இருக்காங்க, நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை டெவலப் பண்ணிக்கோங்க, இம்யூனை பூஸ்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறது. ஓகே, இம்யூன் சிஸ்டம் when not functioning effectively, efficiently, then in that individual it leads to the infection. Infection leads to the disease. Overall ability of the body to fight against the disease causing pathogen is called immunity. Able to get me, children? And it is also called as resistance or disease resistance, and lack of this immunity is called susceptibility. அப்போ அவங்களுக்கு இந்த பர்டிகுலர் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா, நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லைன்னா அவங்களுக்கு எந்த விதமான வியாதியும் அவங்களுக்கு வந்துட்டு போயிட்டே இருக்கும். தென் தட் டேர்ம் இஸ் கால்ட் susceptibility. And immunity is highly specific.
இந்த பர்டிகுலருக்கு அப்படின்னு குறிப்பிடத்தக்கது. ஸோ வாட் இஸ் immunity? It is highly specific. And what is the function of this immune system response? How it responds? அப்படின்னா it initiates the destruction and elimination of the invading organisms. முதல்ல எடுத்தோடனே இவங்களோட வேலையே என்ன அப்படின்னா டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும். யாரை? அந்த ஆன்டிஜன் உள்ளே வர்றதை டிஸ்ட்ராய் பண்ணிடணும். தென் எலிமினேட் பண்ணிடணும், அந்த இடத்துலேருந்து காலி பண்ணிடணும். ஏய் ஓடிப்போ அப்படின்னு விரட்டி விட்டுறணும். தென் எனி டாக்ஸிக் மாலிக்யூல் ப்ரொடியூஸ்டு பை தெம், அந்த டாக்ஸிக் அந்த விஷத்தன்மையை சக்தி இல்லாமல் அதை டம்மி பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டமோட வேலை. திஸ் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் தி இம்யூன் சிஸ்டம் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ். தீஸ் இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் இம்யூன் ரியாக்ஷன்ஸ் are destructive in nature and are made in response only to the molecules that are foreign to the host. இது யாருக்கு மட்டும் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்டாக இருப்பாங்க இத்தனை வேலையும்? எது? டிஸ்ட்ரக்ஷனு, எலிமினேஷனு, அந்த சக்தி இல்லாமல் பண்ணுறது, இதெல்லாம் யாருக்கு அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புக்கு. நம்மளோட உடம்புனா நம்ம தான் ஹோஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளை எதிர்த்து வருகிற அந்த ஆன்டிஜனுக்கு ஆப்போசிட்டாக வேலை செய்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். அண்ட் திஸ் எபிலிட்டி டு distinguish foreign molecules from self, தனக்கு அல்லாத ஒரு பொருள் உள்ளே வந்திருக்கு அப்படிங்கிறதையும் அழகாக டிஸ்டிங்விஷ் பண்ணும் நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டம். பட் sometimes, actually this is a fundamental feature of the immune system, but occasionally sometimes என்ன பண்ணிரும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்பு, நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் fails to recognize that செல்ஃப் எது நான் செல்ஃப் எதுன்னு தெரியாமல் போயிடும். ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் எதுன்றது தெரியாமல் போயிடும். ஹே சம்டைம்ஸில் நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற செல்லையே அது ஹே ஏதோ சம் ஃபாரின் சப்ஸ்டன்ஸ் என்டர்டு ஆன்டிஜன் உள்ளே வந்துருச்சுன்னு சொல்லி ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருமா. இப்படிப்பட்ட உடல்களில், இப்படிப்பட்ட சிஸ்டமில் என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா it will react destructively against the host own molecules. Then it is called autoimmune disease. autoimmune disease அப்படின்னா என்னென்னா, ஆட்டோனா தனக்கு தானாக, இம்யூன் டிசீஸ்னா இம்யூன் எதிர்ப்பு, டிசீஸு நோய். அப்போது எந்த நோய்க்காக நான் எதிர்த்து நிற்கணுமோ அந்த உடலே எனக்கு நோயை வர வைத்து விடும். that is called autoimmune disease and it is sometimes fatal to the organism also. Many are there autoimmune diseases. Examples, one it's not fatal but it is not good to the body. Arthritis சொல்லலாம். rheumatic arthritis is a very good example for this autoimmune disease. இது எப்படி அப்படின்னா, நம்ம வீட்டில் ஒரு பயிர் இருக்குது அல்லது நம்ம வீட்டை வந்து சுற்றி ஒரு காம்பவுண்ட் வால் போடுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த காம்பவுண்ட் வால் எதுக்குன்னா அந்த வீட்டை பத்திரமா பாதுகாக்க தானே. ஆனால் இந்த ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸுங்கிறது வந்து வேலியே தன்னுடைய பயிரை சாப்பிடுவதற்காக, ஆடு மாடெல்லாம் உள்ளே வராமல் இருக்கிறதுக்கு தான் வேலி போடுறோம், ரைட். ஆனால் ஆட்டோஇம்யூன் சிஸ்டமில் ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ் அப்படிங்கிறது அந்த வேலியே உள்ளே இருக்கிற பயிரை தானாகவே சாப்பிட்றதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது. தென் திஸ் இஸ் கால்ட் ஆட்டோஇம்யூன் disease. Okay, almost all the macromolecules, what and all, proteins இருக்கலாம், polysaccharides இருக்கலாம், எது sugar family இருக்கு இல்லையா, and nucleic acid, all these as long as they are all foreign to the recipient and it can induce the immune system. And any substance capable of eliciting immune response, it is called antigen. இது ஒரு உடம்புல உள்ளே போயிட்டு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை உருவாக்குவது அல்லது தூண்டுவது, ஸ்டிமுலேட் பண்ணுறதுக்கு பேர் ஆன்டிஜென். அண்ட் ஆன்டி மீன்ஸ் பாடி and gen means generator. It creates. So antibody generator is called antigen. I told you already இல்லையா, antigen உள்ள போனோன்னே எது create ஆகுது? Antibodies are created. So they are generated, isn't it? So antigen, antibody generator. So antigen உள்ள போனாதான் antibodies will be created. For what? To fight against. And two broad classes are there. And one is innate immunity and the other one is
acquired immunity. Two broad classes of immune responses என்னன்னா ஒன்று innate immunity. innate அப்படின்னாலே by natureன்னு அர்த்தம். ஓகே, தானாகவே இயல்பாகவே பிறக்கும் பொழுதே அந்த ஆளுக்கு சுயமாகவே அவனுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் innate. acquired means to get. always children, acquired means to get, பெறப்படுகிற. ஸோ வெளியிலிருந்து பெற்றுக்கொள்ளுகிற அப்படின்னு அர்த்தம். Then immunity, as I told you, it is innate and adaptive, and adaptive is acquired, and this adaptive or acquired பெறப்படுகிறன்னு சொன்னாலியா மிஸ், that is broadly divided into natural and artificial, and this natural again divided into active and passive, and artificial also again divided into active and passive. ஸோ இந்த நேச்சுரல் இது ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் என்ன அப்படின்னா, இந்த நேச்சுரல் ஆக்டிவ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன், வென் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் என்கவுண்டர்டு பை தட் பர்சன், ஏற்கனவே அந்த குழந்தைக்கோ அல்லது ஆளுக்கோ அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட இன்ஃபெக்ஷன் உள்ளே வந்த உடனேயே ஆன்டிபாடிஸ் ஆர் கிரியேட்டட். ஸோ திஸ் இஸ் நேச்சுரல். வாட் இஸ் பாசிவ் அப்படின்னா, மெட்டானல், அம்மா கிட்டேருந்து, அம்மா கிட்ட குழந்தை உள்ளே இருக்குது, குழந்தை எதுவுமே பண்ணல, பட் அம்மா கிட்டேருந்து அந்த பாசிவ் இம்யூன் நேச்சர் அந்த குழந்தைக்கு வந்திருக்கு. தென் அகெயின் இங்கே ஆர்டிஃபிஷியல், இதில் அடாப்டிவ் ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தோம் இல்லையா, திஸ் ஆர்டிஃபிஷியல் இட் செல்ஃப் இஸ் டிவைடட் இன்டு ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ். இந்த ஆக்டிவ் என்ன அப்படின்னா immunization மூலமா. What is this immunization? Children, when you go and ask your mother, even now you are at home only, no, soon after this class you ask your mother to give to show your immunization card. So in this immunization card she would tell you or show you the card of describing all type of immunization, what are the vaccinations she has given for you. Okay, that is called immunization. One good example you tell me, rubella virus, measles kaga, chicken pox kaga, the first vaccination given is called BCG இல்லையா, against tuberculosis. இப்படி இன்ஜெக்ஷன் மூலமாகவோ அல்லது மருந்துகள் மூலமாகவோ குழந்தைக்கு கொடுக்கும்போது that is called தடுப்பு ஊசி, immunization. அப்போது ஆன்டிஜனாகவே உள்ளுக்குள்ளே போய் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ when antigens are inside, what did I tell you? When antigens go inside, antibodies are created இல்லையா. ஸோ antibodies are created and they will wait. Take an example of malaria children. மலேரியா வர சீசனில் வந்து மலேரியல் இன்ஜெக்ஷன் போட்டுக்க சொல்லுவாங்க. இப்போது இது ஒரு குவைட் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்டர். என்ன தெரியுமா, நோயையே தடுப்பு ஊசியாக உள்ளே எடுத்துக்கிறோம். தட் இஸ் கால்ட் இம்யூனைசேஷன் ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த நோய்க்குரிய கிருமிகளையே நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே ஆன்டிஜனாக போடும் பொழுது நம்மளுடைய உடம்புக்குள்ளே இருக்கிற WBCs ஆர் இன்ஸ்டிங்டட் ஆர் ஆக்டிவேட்டட் டு fight against that antigen. So antibodies are created. இப்போ அந்த சீசனில் மலேரியா நீ தடுப்பூசி போட்டிருக்க, ஆனால் மற்றவங்க போடலை. இப்போ போடாதவங்களுக்கும் உனக்கு என்ன சம்மந்தம் அப்படின்னா, மலேரியல் டிசீஸ் இஸ் வாட், கண்டாமினேட்டட் ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் இல்லையா. when you drink contaminated water, malarial parasites are there, imagine, in that water, and you won't be affected much. Do you know why? Because you have taken immunization for that particular malaria. ஆனால் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க, உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்க இல்லை பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க அதே தண்ணியை குடிச்சிருக்காங்க, ஆனால் அவங்க இம்யூனைசேஷன் எடுக்கலை, வேக்சினேஷன் எடுக்கலை. ஸோ they will get, actually they will get this malaria. Children able to get me? Superவா இருக்குல்ல. This is active, artificial active immunization. Passive அப்படிங்கிறது என்னன்னா, this is actually antibody transfer. Antibodies transfer பண்ணுவாங்க. So through that artificial passive immunity is implied. Okay, one by one we are going to see. Innate, natural phenomenon of resistance to infection right from the birth. I told you, no, பிறந்ததிலிருந்தே. Innate is பிறப்பு முதல், instinct முதலில் இருந்து,
உள்ளுணர்வு, இதெல்லாம் தான் இன்னேட்னு அர்த்தம். ஸோ திஸ் இஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் டு இன்ஃபெக்ஷன் ரைட் ஃப்ரம் த பர்த். And innate defense mechanism, this is non-specific. It's not like, now I gave you an example of malaria children, that is called specific actually. இல்லையா, ஒரு பர்டிகுலர் டிசீஸ் மிஸ் சொன்னேன். ஆனால் நான் ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லும்போது இந்த டிசீஸ் மட்டும்தான் இந்த இன்னேட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. எனி டிசீஸ் தட் கம்ஸ் இட் வில் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் நான் ஸ்பெசிஃபிக். அண்ட் that is effective against a wide range of potentially infectious agents, and they are called non-specific immunity or natural immunity. Since they are not specific to any particular disease, then it is called non-specific immunity or natural immunity. And you can see page at 120, table 7.4. Okay, I have sent you the PDF. Kindly after the class you can see it. Let me view for it. Page number 120, page at table 7.4. Here we have different types of immunity, innate immunity actually. 4 kinds of barriers are there. இயற்கையாகவே மிஸ் தான் சொல்லிட்டேனே பிறந்ததுலேருந்தே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இயற்கையாகவே 4 விதமான தடைகள் நமக்கு இருக்குது. எனி germs that comes inside, 4 different types of barriers are there. What are they? One is anatomical barrier, and second one is physiological barrier, and third one is phagocytic barrier, and fourth one is inflammatory barrier. What is this anatomical? Anatomy அப்படினாலே ஸ்ட்ரக்சர் நம்ம சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இல்லை. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஸ்கின். த லார்ஜஸ்ட் ஆர்கன் இன் ஆர் பாடி இஸ் ஸ்கின் தான் இல்லை. ஸோ நம்மளுடைய தோல் மூலமாக, அதாவது நம்மளோட உடம்போட வேலை என்ன, இம்யூன் சிஸ்டமோட வேலை என்ன அப்படின்னா, எனி germ that should not come inside. ஸோ எந்த அளவுக்கு என்னால் பாதுகாக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பாதுகாப்பேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசமில் சோல்ஜர்ஸ் மாதிரி, இப்போதைக்கு சைனா பார்டரில் இருக்கிற சோல்ஜர்ஸ் நம்மளை எப்படி பாதுகாத்துட்ருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்மளோட உடம்பை சுற்றி உடம்பே முழுக்கவே பாதுகாத்துட்ருக்காங்க ஜெர்ம்ஸ் வராதபடிக்கு. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு பேரியர் இஸ் கால்ட் ஸ்கின். ஸ்கின் வாட் டஸ் இட் டூ? ப்ரிவென்ட்ஸ் த என்ட்ரி ஆஃப் மைக்ரோப்ஸ். உங்களுக்கே நல்லா தெரியும், கையை கழுவு, லிட்டில் ட்ராப்ஸில் நாங்கள் உங்களுக்கு மாற்றி 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 சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தோம். வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், ஹவு டு வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ். லிட்டில் ட்ராப்பியன்ஸ் நமக்கு வந்து டெமோ வேறு கட்டி தந்திருப்பாங்கல்ல நம்மளுடைய அசம்பிளியில். திஸ் இஸ் த வே டு வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. நம்மளுடைய ஸ்கின் மூலமாக எந்த ஜெர்ம்ஸும் உள்ளே போக கூடாது. அதைத்தான் இப்போ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கொரோனாவுக்காக. வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ், வாஷ் யுவர் ஹேண்ட்ஸ் ஆஸ் many times as possible அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம். So prevents the entry of the microbes. Then it's acidic environment. எது? ஸ்கின்னோட acidic environment, pH level is 3 to 5. So it retards, it stops the growth of the microbes. The next one is mucous membrane. Mucous membrane அப்படி இதுவும் கொரோனாக்கு ரிலேட்டட் தான். ஆமாம், anatomical barrier தான் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க ஆக்சுவலி. மியூக்கஸ் மெம்பரேன் அது மூக்கில் நம்மளுடைய எக்ஸ்டர்னல் நாஸ்ட்ரல் வழியாக ஃபைன் ஹேர் இருக்குது. தென் மியூக்கஸ் கோட்டிங் இருக்குது, சளி கோழை இருக்குது இல்லையா. இப்போது இந்த ஜெர்ம்ஸ் வந்து உள்ளே போகாமல் தடுக்கிறதுக்கு இந்த கோழை, இந்த மியூக்கஸ் will entrap the foreign microorganisms and they fight with the microbes for the attachment. Okay, so this is about the anatomical barrier. Then coming to the physiological barrier. Physiological barrier comprises 3. Temperature, low pH and chemical mediators. What is temperature? Normal body temperature. I told you what is the normal body temperature? 98.4 to 98.6 degree Fahrenheit. That inhibits, that stops the growth of the pathogen. Then fever also inhibits the growth of the pathogen. இப்போ தான் அந்த fever concept உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தேன் மிஸ். So in this way it stops the growth of the pathogen. Then low pH. What is low pH? Acidic of gastric secretions. Acidity of gastric secretions. What? HCl, hydrochloric acid, that is present in our stomach. What is the work of that? When you eat food,
in that food, any pathogen without your knowledge, if the food is not cooked properly, not in a hygienic way, any germs that enter through your food, then in the HCl, hydrochloric acid, வருகிற பேத்தோஜனை சாகடிச்சிரும். See how good it is. Acidity of gastric secretions, HCl, kills most ingested means intaken microbes. Then chemical mediators. What are the chemical mediators we have? Chemical mediators in சொல்லும்போது lysozyme. It acts as an antibacterial agent, children. ஏன் antibacterial அப்படின்னு சொல்லணும்? இது ரெண்டு சொல்லலாம். ஒன்று antibacterial, இன்னொரு chemical mediator is antiviral. Antibacterial agent what way அப்படின்னா, பாக்டீரியா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பாக்டீரியாவோட இந்த செல் வாலை இப்படி க்ளீவ் பண்ணி விட்டுருமா, கிழிச்சு விட்டுருமா. அப்படி கிழிச்சு விட்டுட்டா இந்த பாக்டீரியாவால் மல்டிப்ளை ஆக முடியாது. ஸோ இட் cannot multiply and cause any infection inside. Then interferons, they are antiviral state, and that also very much helpful in this chemical mediating. And complementary substances produced from the leukocyte, WBCs la உருவாகிறது. Complementary substances are formed, and that lies means kill the pathogenic microbes. Which one is killing? Leukocyte la உருவாகிற pathogenic microbes that will lyse, okay, and that will, or they facilitate phagocytosis. Phagocytosis is killing the cell killing. ஏதோ pathogens வருது அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள அப்படியே உள் வாங்கி அப்படியே சாகடிச்சு உள்ள disintegrate பண்ணிரும். This is about the chemical mediator. Phagocytic barriers, once again, these are the specialized cells, children. It is very important. எதெல்லாம் phagocytes வேலை செய்யுது அப்படின்னா, மோனோசைட்ஸ், நியூட்ரோஃபில் and tissue macrophages, all these are helpful as phagocytosis, or phagocytosis means it will digest the whole microorganism. This is called phagocytic barrier. And inflammatory barrier. What is this inflammatory barrier? This is quite another example. When you are injured, okay, கீழே விழுந்துட்டோம், நம்ம கை தேஞ்சிருச்சு, கொஞ்சம் பிளட் வருது, இமீடியட்டாக என்ன ஆகும்? வலிக்கும்ல, அந்த இடம் அப்படியே ரெட் ஆயிரும், கொஞ்சம் நேரத்தில் வீங்கிரும், ரணம் ஆயிரும். தட் இஸ் கால்ட் இன்ஃப்ளமேஷன். எனி ரெட்னஸ், swelling is called inflammation. So immediately inflammation will be there. ஃபஸ்ட்டு ரத்தம் வருது, கொஞ்சம் ஆழமான காயமாக இருந்தால் நல்ல ரத்தம் வரும். ரத்தம் வந்ததுக்கப்புறம் வந்துகிட்டே இருக்குமா என்ன ரத்தம்? இல்லை, கொஞ்சம் நேரத்தில் ஸ்டாப் ஆயிடும். ஸ்டாப் ஆகிட்டு வெறும் தண்ணி மட்டும்தான் வரும். All these because of our immune system, children. Yeah. Series of chemical reactions is being done for this inflammatory barrier. Okay. Tissue damage and infection induce leakage of vascular fluid. வெறுமனே பிளாஸ்மா மட்டும்தான் வெளியே வரும். WBC எல்லாம் அப்படியே ஜல்லடை மாதிரி காமனாகவே அப்படி ஸ்டே பண்ணி வச்சுக்கும். And it is containing chemotactic signals like all these three words are very important. யாரெல்லாம்னா serotonin, histamine and prostaglandins. இவங்களாம் தான் வேகமாக எந்த இடத்துல அடிபட்டிருக்கோ அந்த இடத்துல நிறைய WBCs அப்படியே குரூப்பாக வருவாங்களாம். வந்து ஹேய் நான் என்ன உனக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி குரூப்பாக அவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. Okay, so in this inflammation barrier, they influx the phagocytic cells into the affected area, and this phenomenon is called diapedesis. Okay, this is about the innate immunity mechanism, types of mechanisms we have seen. Children, this is one 5-mark question, and it is very important, and it's very interesting also, isn't it? Don't mug up, just by heart it. And coming to immune system, as I told you, innate immunity we have seen. It is non-specific நம்ம பார்த்துட்டோம். அதில் தான் இப்போ நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்? innate immunityல types பார்த்தோம். Okay, coming to the acquired immunity. What is this acquired immunity? I told you, பெறப்படுகிற, to get. The immunity
that an individual occurs after birth. பிறந்ததுக்கு அப்புறமா உருவாகிறது இது, பெறப்படுகிறது. So this is the body's resistance to a specific pathogen. See the important difference, children. அது non-specific, இது it is a specific pathogen. Okay. Unique features என்ன அப்படின்னா antigenic specificity இருக்கும், diversity இருக்கும், recognition of self, non-self, immunological memory. என்னது இந்த immunological memory அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து ஆன்டிஜெனிக் ஸ்பெசிஃபிசிட்டி, ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த வைரஸ் தான் உள்ளே வந்திருக்கு அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடும். டைவர்சிட்டி, முதல்ல இது கண்டுபிடிச்சிடும், ஹே இது வேறப்பா அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு இட் வில் ரெக்கக்னைஸ் தட் செல்ஃப் சில்ட்ரன், ஹே இது நீ தானே அது அப்படின்னு ரெக்கக்னைஸ் பண்ணிக்கும். பண்ணிவிட்டு அண்ட் பர்டிகுலர் ஆன்டிபாடிஸ், அப்போது அந்த பீரியடில் சண்டை போட்டாங்கள்ல ஆன்டிஜென்ஸு, அந்த பர்டிகுலர் வைரஸை எதிர்த்து சண்டை போட்டாங்கல்ல, அந்த பர்டிகுலர் வைரஸை இவங்க மெமரியில் வச்சுக்குவாங்க. that kind of antibodies will be there stayed in the blood, children, and that is called memory cells. So immunological memory cells will be there in the blood. Imagine நீங்கள் வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் ஒழுங்காக சாப்பிடல, ஓகே, ஆன்டிபயோட்டிக்கை பொறுத்த வரைக்கும் 5 டேஸ்க்கு எழுதி கொடுத்தாங்கன்னா 5 டேஸ்க்கு நீங்கள் சாப்பிடணும் ஆக்சுவலி, ஓகேவா? இல்லை சாப்பிடல, அந்தந்த டைமுக்கும் சாப்பிடல, விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளவே அதை சப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்குவீங்க, அதை வெளியே அனுப்பலை, ஓகே. இப்போது சூனர் யூ வில் கெட் இட் அகெயின். அப்போது பை சான்ஸ் யூ ஆர் கெட்டிங் இட் அகெயின் அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஜெர்ம் உள்ளே வந்த உடனே மெமரி செல்ஸ் ஆர் தேர் இன் த பிளட் சிஸ்டம், இல்லை உடனே சொல்கிறே நீ அவன் இல்லை, ஹே ஐ நோ யூ ஆல்ரெடி மேன், ஐ நோ ஹவு டு டேக்கிள் யூ அப்படின்னு சொல்லி சண்டை போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் இருந்த அந்த intensity இப்போ இருக்காது, ஓகே. Okay, what are the components of the acquired immunity? Two are there, one is cell mediated immunity and the other one is antibody mediated immunity or humoral immunity. What is this cell mediated immunity அப்படின்னா, when pathogens are destroyed by the cells without producing antibodies, able to get me? நான் மிஸ் என்ன சொன்னேன், ஆன்டிஜெனு பிளட்டுக்குள்ளே வருது, antibodies are created, அப்போது என்னாகும், ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட்னு சொன்னேன். ஆனால் இந்த செல் மீடியேட் இம்யூனிட்டிக்கு அதெல்லாம் தேவை கிடையாதுப்பா, செல்லே அதை சாகடிச்சிடும், ஃபஸ்ட்டு எடுத்த உடனே முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ no need of antibodies creation, then it is called cell mediated immune response or cell mediated immunity, and this is brought about by T cells, macrophages and natural killer cells. Okay, natural killer cells பற்றி வர பகுதியில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். Okay, only this you keep it in your mind. Antibody mediated immunity or humoral immunity na, this is the second one இல்லையா? When pathogens are destroyed by the production of antibodies, antibodies are created. எப்படி blood streamக்குள்ள ஆன்டிஜன் வந்துச்சு, அங்கே இம்யூன் சிஸ்டம் சொல்லியிருக்குது, ஸோ antibodies are created. Then through that particular antigens are killed, then it is called antibody mediated immunity. This is brought about by B cells with the help of antigen presenting cells and T helper cells. Antigen presenting cells பற்றி மிஸ் வருகிற லெசன்ஸில் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறேன், இதை மாத்திரம் பார்த்துக்கோங்க. Antibody production is a characteristic features of vertebrates only. Okay, this is a special, very special feature of the vertebrates. Antibody productionனாலே நமக்காக கொடுக்கப்பட்டது, vertebrates-ல மட்டும்தான் இந்த antibody creation or preparation or production or present. Okay, coming to types of acquired immunity. Types of acquired immunity, one by one let us see. Acquired immunity may be active or passive, this I have already told you, just let us go through. The immunological resistance developed by the organisms through the production of antibodies in their body is called active immunity. Active immunity is acquired through the use of the person's immune responses
which lead to the development of the memory cells. I told you, உள்ள antigen வருது, memory cells உருவாக்கி வைக்குது. So, active immunity results from an infection or an immunization. பெறப்படுகிறன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அப்போது முதல் முறை அவனுக்கு வந்திருக்கு, இன்ஃபெக்ஷன் வந்துருச்சு, அதனால் ஆன்டிபாடிஸ் க்ரியேட் ஆகிருக்கு. ஓகே, அல்லது அவனுக்கு ஊசி போட்டிருக்காங்க இந்த பர்டிகுலர் இதுக்கு, அதனால் ஆன்டிபாடிஸ் க்ரியேட் ஆகியிருக்கு. able to get me children? Then coming to passive immunity. This passive immunity does not require the body to produce antibodies to antigen. Antigen உள்ளே வந்த உடனே antibodies create ஆகணும் அப்படின்ற chances இல்லை, தேவையில்லை. The antibodies are introduced from the outside into the organism. Antibodies are introduced from outside into the organism. What do you mean by that? என்னோட உடம்பு அந்த ஆன்டிபாடிஸை க்ரியேட் பண்ண கிடையாது, வேறு யாரோ உருவாக்கி இன்ஸ்டன்ட் காஃபி மாதிரி இன்ஸ்டன்ட்டு யார் இப்போ யாருக்கு நம்ம ஆர்டர் பண்ணலாம் ஃபுட் வேணும்னா, யார் ஜொமேட்டோவா, ஸ்விக்கி ஜொமேட்டோ, ஏதோ உனக்கு இப்போ ஃபுட் வேணும், அங்கே யாரோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வந்து உன் கையில் கொடுக்குறாங்க இல்லை, அதே மாதிரி this antibodies are need not be prepared or produced by your body children, in your body. It is prepared by somebody else and it is given to you. So, the antibodies are introduced from outside into the organism. So, passive immunity is acquired without the activation of the person's immune response. And உடம்பு தான் எனக்குள்ளே உருவாக்கல, ஸோ எனக்கு அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாதுல்ல, ஸோ வேறு யார்கிட்ட இருந்தால் தானே வந்தது, அதனால் no memory will be present for this. Okay, clear? Interesting? Okay, table 7.5 differences between active and passive immunity is given. You can go through that. It's a tableau column and it is 1 5-mark question, you just mark it. And immune responses, two different immune responses are there. One is primary immune response and the second one is secondary immune response. What is primary immune response? Primary immune response occurs when a pathogen comes in contact with the immune system for the first time. முதல் முறை அந்த ஆளுக்கு அந்த பர்டிகுலர் germ உள்ளே வந்திருக்கு, பேத்தோஜன் உள்ளே வந்திருக்கு for the first time. Primary, first. During this time, ஓகேவா, the immune system has to learn to recognize the antigen. முதல்ல அவன் யார், அவன் எப்படிப்பட்டவன், எதிரி உள்ளே வந்திருக்கான், அவன் எப்படிப்பட்ட எதிரிங்கிறத பார்க்கணும், கண்டுபிடிக்கணும். Then produce the antibody against it. கரெக்டாக ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும், ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம், அப்புறம் ஆன்டிபாடி ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம். And finally, it has to produce memory lymphocytes. I told you memory cells now, and I told you lymphocytes are used for this in sonalia. So, memory lymphocytes will be produced. And this memory immune responses is very slow. ஏன் ஆன்டிஜன் இப்போ தான் உள்ளே வந்திருக்கு, இனிமே தான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணணும், இனிமே தான் அது யாருன்றதை பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும். ஸோ இட் இஸ் வெரி ஸ்லோ அண்ட் கொஞ்ச நாளைக்கு மட்டும்தான் அது அவங்களோட உடம்புல தங்கி இருக்கும். திஸ் இஸ் அபவுட் வாட் சில்ட்ரன்? ப்ரைமரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ். ஃபஸ்ட் டைம் அவருக்கு அந்த பர்டிகுலர் டிசீஸோ இல்லை ஜெர்மோ உள்ளே வந்திருக்குன்னு சொல்லும்போது. பட் செகண்டரி இம்யூன் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, the secondary immune response occurs when the person is exposed to the same antigen again. அதே ஜெர்மு அதே ஆளுக்குள்ளே உள்ளே வந்துருச்சு. மிஸ் சொன்னால ஒழுங்கு அந்த ஆன்டிபயோட்டிக் ஒழுங்காக எடுக்கல, ஏதோ மிஸ்ஹேப் சம்திங். ஸோ இட் ஹஸ் கம் அகெயின் இன் டு அவர் பாடி. தென் it is exposed. When it is exposed or when a person is exposed to the same antigen again, what will happen during this time? Immunological memory has been established and the immune system can start producing antibodies immediately. எப்படி ஃபஸ்ட்டு டைம் தான் நீ எவன்றது தெரியாது, என்னுடைய எதிரி எவ்வளோ வீரமானவன் அல்லது கோழையா வீரனா எப்படிப்பட்டது அப்படி ஸ்ட்ரென்த் என்ன அப்படின்றது தெரியாமல் இருந்தது. பட் செகண்ட் டைம் நீ வந்த உடனே ஐ கேன் ஃபஸ்ட் வாட் இஸ் ஃபஸ்ட் ஒர்க் சில்ட்ரன்? ஆன்டிஜன் டு ரெக்கக்னைஸ் இல்லையா? ஸோ ரெக்கக்னிஷன் இஸ் டன். ஏய் நீ அவன் தானே ஏற்கனவே வந்திருக்கலடா என் உடம்புக்குள்ளே. ஸோ இட் ரெக்கக்னைசஸ் வெரி ஃபாஸ்ட் வித்தின் ஆஸ் ஆஃப்டர் ரெக்கக்னிஷன். ஏன்
ஏற்கனவே இவருக்கு எதிராக உருவாக்கின ஆன்டிபாடிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இந்த உடம்புக்கு. ஸோ இமீடியட்லி soon after few hours of the recognition of the antigen, a new army of plasma cells are generated. அதை ஆக்டிவேட் ஆன உடனே plasma cells will be activated to generate the antibodies. மா இந்த plasma cells அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு நல்லா ஞாபகம் வரணும். இப்போது நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் people are wanted for what? To donate plasma. எதுக்கு plasma இருந்ததுன்னா to fight against corona. ஏன் அந்த பிளாஸ்மாக்குள்ளே என்ன இருக்குது? Antibodies are created for that particular antigen. What is the antigen? Now we see all over the world. Corona is the antigen actually now. Okay. Now this plasma cells are generated. Within 2 to 3 days, the antibody concentration in the blood rises steeply. ரொம்ப சீக்கிரமாக blood concentration ஜாஸ்தி ஆயிரும். And to reach the higher level, much higher level than the primary response. ஃபஸ்ட்டு டைம் வந்ததை விட இந்த முறை அதிவேகமாக சண்டை போடுறதுக்கு இவங்க பாதுகாப்பாக இருக்காங்க. தென் திஸ் இஸ் கால்டு பூஸ்டர் ரெஸ்பான்ஸ். ஏன் பூஸ்டர்? அதிகப்படுத்துதல் இல்லையா? நவ் திஸ் இஸ் ஹவு த செகண்டரி ரெஸ்பான்ஸ் இஸ் வெரி ஹையர். அப்போது ஃபஸ்ட் டைமை விட செகண்ட் டைம் வரும்பொழுது அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி ஜாஸ்தி ஆகுது, சண்டை போடுற விகிதம் சீக்கிரமாக ஆகுது. அண்ட் என்ன நடக்குது? ரொம்ப வேகமாகவே அதனுடைய டிசீஸோடைய இது நடக்குது. இப்போ இந்த பேஜ் நம்பர் 122 7.6 differences between primary and secondary immune responses are there. See there, you can see this table. Primary immune response, it occurs as a result of primary contact with an antigen. Secondary, it occurs as a result of second and subsequent contacts with the same antigen. Antibody level reaches peak at 7 to 8 days ஆகும் ஃபஸ்ட் டைமுக்கு. செகண்ட் டைம் வந்ததுன்னா பார்த்துக்கோங்களேன், antibody level reaches 3 to 5 days itself. Okay. Then prolonged period is required to establish immunity. Here it establishes immunity in a short time. Then rapid decline in the antibody level will be there. இங்கே antibody level remains high for a longer period. Then primary, it appears mainly in the lymph nodes and spleen. This we will learn, children. Lymph node and spleen we will learn in the next class. And it appears mainly in the bone marrow, and that will be followed by the spleen and the lymph nodes. Okay, this is about the major differences between primary and secondary immune response. Okay, this is in page number 122, and this is also one 5-mark question, children. In the next class, we will talk about lymphoid organs. Hope you understood the topic, and quite interesting it is. I enjoyed teaching you all. Hope you enjoyed listening to the class. Okay, do the thing what I send to you, and you can refer to your PDF and write it in the classwork. What are the things you have to write it in the classwork? I will send you, children. Stay blessed. Be safe at home. May God bless you.